Um, Hi students, this is a second problem from the LLP. So see here, Vikas and Prakash are the partners in the LLP. They share profit and loss equally. Okay, here they are the two partners are here. Uh, that is Vikas and Prakash, and they are partners in the LLP. Okay, so they are sharing the profit and losses from the equally. The following informations are they are given here. So debtors are 4 lakh, opening stock is 2 lakh, excise duty is 50,000, sales is 40,000, purchases are 12 lakh, purchase return that is 20,000, salaries that is 30,000, rent paid that is 20,000, sundry expenses 10,000, capital of Vikas is 4 lakh and capital of Prakash is 3 lakh. Then they are given from the adjustments here. So see what are that. Closing stock is 3,50,000. Okay, then provision for doubtful debts that is a 60,000, then allow interest on capital that is 10,000, then provision for income tax at 30%. So what they have to told here, so you are required to prepare income and expenditure account from the year ending 31st 12 2016. So only we have to preparing here what, income and expenditure account. Only income and expenditure you have to concentrate here, not for any assets value or maybe not any liabilities value you should have to be taken from the consideration here. So first we have to see here how it is income and expenditure format is to be there. So here you people have to know about everything as specimen I told you here. From this is income and expenditure account from the year ending that is 31st 12 2016. So in that income expenditures are be coming from the income and expenditure account. So here in the income side, that is turnover first head, second is other income, then third is increase or decrease in the stock level. Then the next concept is expenses. Okay, so here purchases are coming, personal expenses are coming, administrative expenses, selling expenses, depreciation, interest on capital, other expenses, and any provisions are to be there. And lastly it will be balance of profit we have to transfer from the partners account. So this is a specimen from the income and expenditure account. So in this specimen we have to record it whatever the information they are given from the problem. So problem dalli ಏನೇನು information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that is you have to be recorded here. Okay, so first is what is there mentioned here. So first is what, debtors. So debtors we have to preparing here what, income and expenditure account. We are preparing for income and expenditure account. So here debtor is coming from where, it will be coming from the balance sheet. Yes, so assets and liabilities ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. So next is the opening stock. So opening stock we have to take here because here increase or decrease in the stock level we have to be calculation. Okay, so that is a opening stock. What is the amount? 2 lakh. Correct. Then so that is we have to take here because we want increase or decrease in the stock level. Opening ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Afterwards we will see that how much the sales is there, but excise duty is 50,000. Correct. Then excise duty is 50,000. Correct. Next is sales 40 lakh. So sales is here. So excise duty is 40 lakh. Sales is 40 lakh here. Okay. So in that excise duty is 50,000. So that excise duty we have to be less from the sales. Okay, so ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು ಟೋಟಲು, it will come from the 39 lakh 50,000. Okay, total turnover is 39 lakh 50,000. So next come for the purchase. So purchases which will be come from the head of purchases. Okay, so what is the total purchases here, that is 12 lakh. Put it in inner column because anything written also be there or anything you should have to be there, that is you can less. The next is the purchase return. I told you people from the purchase you can
less from the purchase return. So less purchase return. So what is the amount here? 20,000. So total it is, how much it is coming? 1 lakh, 11 lakh 80,000. So total purchase 12 lakh. So in that you can less from the purchase return, that is 20,000. So total purchases are 11 lakh 80,000. So next is salaries. So salaries it will be come under from the administrative expenses. Okay, administrative expenses salary ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Salary it will be come from the personal expenses, because salary we are paying from the particular person or maybe particular partner, so it will be personal expenses. Administrative expenses means whatever the office expenses will be coming. So salary it will be come from the personal expenses. So that is salaries are here 30,000. If anything is there, we will take afterwards. You can take it in a column. Yes. So next is what? Rent paid. So rent ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ? ಆಫೀಸಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಫೀಸಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. that is 10,000. Okay, so next is capital of Vikas. So capital of Vikas means it will become from the assets and liability ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 3,50,000. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. Then next, provision for doubtful debts. So provision for doubtful debts means the provisions whatever be happen, it will be come under which head? That is other expenses. So that is ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ 60,000. Any other are there, we will see on here. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10%. ಸೊ 10% ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಕಾಸನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 lakh. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ, 10%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಕಾಶನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 lakh. On the 10% we have to pay the interest, that is 30,000. ಇದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದೇ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ 30%. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ 30%. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 30%ಅನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು 30% ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ 30%. ಸೊ ಇದನ್ನು 30% ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಮೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. So this is a problem they have to given, we have to solve everything. Okay, so next we have to come here, what is they are given to be here, we will come for the one by one solution. Okay, so other income, so total turnover that is 40 lakh minus 50,000, that is 39 lakh 50,000 it is correct. So next is other income, there is no other income anything, correct. So next we have to coming from increase or decrease in the stock. Increase or decrease in the stock you have to see. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2 lakh ಇತ್ತು. ಹಿಯರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 2 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಈಸ್ 3,50,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, 1,50,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1,50,000. ಸೊ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು 3,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗು 2 lakh ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಿಗೆ ಇದು 3,50,000 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗಿಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ, 2 ಲಕ್ಷ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ಸಪೋಸ್ ಇದು 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, 1 lakh ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್. ಸೊ 3950 ಪ್ಲಸ್ 1,50,000 that is 41 lakhs. So this is your gross revenue. So this is your total income. So next come from the expenses. The expenses 12 lakh 11,80,000 total purchases ಆಯಿತು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 30,000 ಆಯಿತು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು,
30,000 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 70,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ 70,000. ಸೊ ದೆನ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿರಿ, 11,80,000, 30,000, 30,000, 70,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ, 13,70,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 13,70,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 41 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, 27,30,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ, 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 27,30,000 ಇಂಟು 30%. ಈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಎಸ್, 30% ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 30% ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 27,30,000 ಮೇಲೆ 30% ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ 8,19,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 30% ಆದರೆ 8,19,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 19,11,000. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9,11,000. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 30% ತೆಗೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 8,19,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 19,11,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 9,11,000. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, 9,11,000. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರಲಿ, ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇರೋದು, 9,55,500. ಸೊ 9,55,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9,11,000. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ನಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಫಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 9,11,000 ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ carefully can read the videos, okay, because there is a time is less,
we can't be handle everything in the videos only. Okay, so next class I will tell you on how to prepare for assets and liabilities account. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎರಡೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.